የምንቆያቸው ይህ ከኦማ ቲዩብ ነው። In this lecture we will study about part of the respiratory physiology, specifically focusing on spirometry test እናያለን ማለት ነው። This lecture is prepared based on the AU curriculum and is intended to achieve two basic goals. The first is to understand about flow volume spirometry. The second is about to interpret the graphical representation of the results and to use them in actual clinical presentation ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። So the first thing is about introduction. What is spirometry የሚለው ነገር የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ስለዚህ spirometry is like any types of medical device, it is an instrument ነው። It is a medical device ነው. We will use in spirometry for two purposes. That is for two pulmonary function tests we can use spirometry መጠቀም እንችላለን። One, in spirometry helps us to measure the amount of air that we inhale or exhale ወይም ማለት ነው spirometry ምን ያክል amount of air ምን ያክል volume of air exhale and inhale እንደምናደርግ ይለካልናል። ቮሊዩምን ወይም አማውንቱን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያና ቮሊዩም ኦፍ ኤር በምን ያክል ፍጥነት እንደምንለካም በምን ያክል ፍጥነት ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እንደምናደርግ ይለካልናል። ስለዚህ ስፓይሮሜትሪ ሜዲካል ዲቫይስ ነው። የምንጠቀመው ሁለት ነገሮችን ለማወቅ በምንፈልግበት ጊዜ ነው። አንደኛ ነገር ምን ያክል አማውንት ኦፍ ኤር ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እናደርጋለን ፐር ብሪዝ ኦር ፐር ሚኒት ፐር ሰከንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ኤር ፐር ዩኒት ፔሪድ ኦፍ ታይም ምን ያክል አማውንት ኦፍ ኤር ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እናደርጋለን የሚለውን ይለካልናል። ኖት ኦንሊ ዘ አማውንት ኢትስ ኦልሶ ሜዥር ዘ ፍሎ ሬት ማለት ነው። ምን ያክል ያንን አማውንት ኦፍ ኤር ደግሞ በምን ያክል ፍጥነት ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እንደምናደርግ ይለካልናል። ስለዚህ spirometry deals about two things. That's about how much amount of air do you inhale or exhale per time, and also by how much speed do you inhale or exhale some amount of volume of air ነው የሚለካልን ማለት። ስለዚህ ምን ያክል amount of air inhale or exhale እናደርጋለን per time ይለካልናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያንን amount of volume ደግሞ በምን ያክል ፍጥነት ነው exhale or inhale የምናደርገው። እነዚህ ነገሮች ማወቅ because it has very significant የሆነ clinical importance ስላለው ነው ማለት we will see in the future. So what is the use of the spirometry? Spirometry is used for the first main aim of spirometry is it helps us to distinguish between restrictive or obstructive lung disorder. So lung disorders restrictive and obstructive ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ restrictive ነው የላንግ ዲስኦርደር ወይስ obstructive ነው ብለን የምንጠራው based on numerical data that we get from spirometry ነው። ስለዚህ it helps for distinguishing between restrictive and obstructive distinguish እንድናደርግ ይረዳናል። So it is extremely important ነው ማለት ነው። The other is it is used to distinguish between asthma and COPD. Asthma and COPD have some very common የሆነ symptoms and sign አላቸው። The only difference is asthma is reversible ነው። It is allergic reaction mostly dominate ያደርገዋል። hypersensitive reaction dominate ያደርገዋል። COPD ግን it is irreversible ነው። ስለዚህ ይሄ reversibility እና irreversibility of the problem የምንረዳው ወይም ማወቅ የምንችለው ወይም distinguish ማድረግ የምንችለው based on spirometry data ነው። ስለዚህ spirometry is extremely important for distinguishing between asthma and COPD ለመለየት ይረዳል። ሌላኛው ነገር for prognosis ነው። For example, for certain disease, for certain patient, if we give aerosol and if we measure after 15 or 20 minutes and if the condition is somehow reversing እያደረገ ከመጣ የዛኔ አስማ ብለን መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ያ ድራግ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ለመለካት ወይም የሰጠነው ሜዲኬሽን አክቹዋሊ ፔሸንታችን ላይ ለውጥ አለው ወይ የስ የለውም የሚለውን ነገር ሂደቱን ለመለካት we will use spirometry እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ስፓይሮሜትሪ ለምንድን ነው የሚለውን አይተናል። ቮሊዩሙን አስዊላስ ደግሞ ያን አማውንት ኦፍ ቮሊዩም በምን አይነት ፍጥነት ኤክስሄልን ይሄን እንደምናደርግ ይለካናል ብለን መግለጽ እንችላለን። ስፓይሮሜትሪ ዳታዎች ደግሞ ተጠቅመን ላንግ ዲስኦርደሮችን ሪስትሪክቲቭ ኦብስትሪክቲቭ አስማ ሲኦፒዲ እያሉ እንዲሁም ፕሮግኖሲስ ኦፍ ድራግስ ኤንድ ሜዲኬሽን መለካት እንደምንችል አይተናል። ይሄ ካልን ዋት ዱ ሚን ናው አወር ሜን ፎከስ ኢዝ ፍሎ ቮሊዩም ሬት ኦፍ ስፓይሮሜትሪ ስለሆነ ፍሎ ሬት ስንል ምን ማለት ነው? ፍሎ ሬት ማለት it is about flow rate tells us about how fast the air is moving in and out at different stage of inspiration and inhalation. ምንድነው? at different stage of inspiration and exhalation by how fast by how much speed to the air has been exhaling or inhaling from and into the our lungs. so ምንድነው? ፍሎ ሬት የሚገልጽልን ምንድነው? በምን ያክል ፍጥነት ያ አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ጋዝ በምን ያክል ፍጥነት እየሄደ እንደሆነ ይለካልናል። it is መለኪያው ኦልዌይስ ምንድነው? ሊትር ፐር ሰከንድ ነው የሚለካበት መለኪያችን ሊትር ፐር ሰከንድ ሲሆን ፍሎ ሬት it always tells us በምን ያክል ፍጥነት የአማውንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እንደምናደርግ ነው የሚረዳን። it has huge
ክሊኒካል ሲግኒፊካንስ ስላለው ነው የፍጥነቱን ማወቅ ያለብን ማለት ነው። ቢኮዝ ኢን ሳም ኮንዲሽን ኦፍ ዌን ዜር ኢዝ ኦብስትሪክቲቭ ዲስኦርደር በሚኖርበት ጊዜ እና ኤር ፍሎ በጣም ኦብስትራክትድ በሚሆንበት ጊዜ ዜር ኢዝ ዲፊካልቲ ቱ ኤክስሄል ለማድረግ በጣም ዲፊካልት ይኖራል። በዚህ ምክንያት ፍሎ ሬታችን ወይም ፍጥነቱ ኦፍ ዘ ጋዝ በጣም ሪዲውስድ ይሆናል ብለን መግለጽ ይቻላል። ስለዚህ በምን ያክል ፍጥነት ነው ኤር ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እያደረግን ያለ ነው የሚለውን የሚለካልን ፍሎ ሬት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍጥነት ኦር ዘ ፍሎ ሬት ኦር ዘ ኤክስቴንት ኦፍ the flow rate of our inhalation or exhalation ወይም በምን ያክል ፍጥነት ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እናደርጋለን የሚለው ወይም የአየሩ ፍጥነት ወይም ያየኑ the speed of the air or the flow rate of the air that we inhale and exhale, it will depend in three basic things. The first thing is airway resistance. Airway resistance is extremely important ነው። if there is a very high የሆነ airway resistance ካለ it is difficult to exhale out from lungs into the atmosphere. exhale ማድረግ በጣም ይከብዳል። በዚህ ምክንያት ፍሎ ሬቱ በጣም reduced ይሆናል because there is much struggle አለ there is much barrier አለ for air to pass out from our lungs። ስለዚህ airway resistance በሚጨምር ቁጥር ፍሎ ሬቱ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ airway resistance ማተር ያደርጋል። ሁለተኛ ነገር lung recoil and compliance ability. for example if the lung recoil ability በጣም reduced ከሆነ አሁን ኤክስሄል የምናደርግበት ሬት በጣም ምን ያደርጋል ይቀንሳል። ሶ ፍሎ ሬት ኦፍ ዘ ኤር በጣም ሪዲዩስድ ይሆናል ማለት ነው። ኮምፕላያንስ ኢዝ አባውት ዲግሪ ኦር ዘ ኤክስቴንት ኦፍ ዘ ላንግ ቱ ስትረች የማድረግ ኤቢሊቲዋ ሲሆን ይሄ ኢንሃሌሽን ጋር ነው ማተር የሚያደርገው ማለት ነው። the other is about volume of air inhale and exhale ነው። ስለዚህ ጀነራሊ ፕሬሸር it will increase ፍሎ ሬትን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሶ ለምሳሌ 4 ሊትር ኦፍ ኤር ኢንሄል ካደረግን above that of the tidal volume, so there is much pressure in the lung to push air out from it, so that there is high flow rate ይኖረናል ማለት። ስለዚህ the volume of air that has been contained in the lung also it depends it matters the flow rate ምን ያደርግልን ማተር ያደርግናል። ስለዚህ ፍሎ ሬት ማለት ያ ኤር በምን ያክል ፍጥነት ኤክስሄል ኦር ኢንሄል እናደርጋለን የሚለው ነገር ነው። it will determine by three things. first is airway resistance. the airway resistance if it is increased that is there is obstruction አለ ማለት ነው። ሶ ፍሎ ሬት በጣም ይቀንሳል። lung recoil and compliance and volume of the lung also እነዚህ ፋክተሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዲተርማይን ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካልን ግራፋችንን በምናይበት ጊዜ there is this with our x axis ይሆናል። ይሄንኛው ደግሞ our y axis ይኖራል። ግን ፍሎ ቮሊዩም ግራፍ በምንመጣበት ጊዜ it is not like that of the normal common graph አይደለም xy ግራፍ አይደለም። it has some new features አሉት። የመጀመሪያው ፊቸሩ ምንድነው? it is bilateral ነው። bilateral ማለት ነው ምንድነው? this single graph represent both exhalation and inhalation ነው ፕሬዘንት የምታደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ two way perspective required ያደርጋል። ይሄን የምንልበት እንዴት ነው? from this above ያሉት that is ምንድነው? exhalation ነው። ከዚህ በታች ደግሞ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? ኤክስሃሌሽን ነው። ከዚህ በታች ያለው ግራፍ ደግሞ ልክ እንደ አንድ ሲንግል ግራፍ ምን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው? ኢንስፓይሬሽን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው ልንረዳው የሚገባው። ሰው it is bilateral ግራፍ ነው። እንደምናየው on the y axis on both sides of the y axis that is numerical data are positive ናቸው። ስለዚህ ሁለቱም ዳታ ላይ ፖዚቲቭ ናቸው። እንግዲህ ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ አለ it is bilateral ነው። both inhalation and exhalation curve በሲንግል ግራፍ ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ አክሲስ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ኤክስ አክሲስ የሚነግረን ምንድነው? ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኤክስሄልድ ኦር ኢንሄልድ የሆነውን ቮሊዩም ኦፍ ኤር ነው የሚገልጽልን። እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር the amount of volume that has been contained in the lung አይደለም የሚገልጽልን። ላንጋችን ውስጥ ምን ያክል ቮሊዩም አለ ሳይሆን የሚገልጽልን ምን ያክል amount of volume ኤክስሄል ኦር ኢንሄል አድርገናል የሚለውን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ስለዚህ for expiration curve we will move from this to this ነው from left to right ነው የምንሄደው ማለት ነው። for inspiration ግን from right to left ነው የምንሄደው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? for ወይም ግራፋችን ወደዚህ በሚሄድበት ጊዜ ለምሳሌ if እዚህ ጋር እዚህ ፖይንት ላይ እኔ ብሆን ምን እያልኩ ነው? about 2.5 liters of volume exhaled ሆኗል per ኤክስሄል ሆኗል። ይሄ ኤክስሄል የሆነበት ሬት ደግሞ በዚህ ያክል ፍሎ ሬት ነው የሚገልጽልን ማለት። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ በምንሄድበት ጊዜ ይሄ ነው። ስለዚህ አ0 ዲግሪ ነው ማለት ምንም አይነት ኤር ኤክስሄልድ አልተደረገም ማለት ነው። 6 ደግሞ ማለት 6 ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኤክስሄልድ አድርገናል ማለት ነው። ይሄ ፎር ኤክስፓይሬሽን ከርቭ ሲሆን ፎር ኢንሃሌሽን ከርቭ ግን we will move from this toward this ነው የምንሄደው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በምንሄድበት ጊዜ 6 ማለት this point ማለት ምንም ኤር ኢንሄልድ አልተደረገም ማለት ነው።
when we move toward this በምንደርስበት ጊዜ እና ለምሳሌ እዚህ አካባቢ በምንደርስበት ጊዜ it is not like that አራት ሊትርስ ኦፍ ቮሊዩም ኤክስሄልድ አራት ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢንሄል አድርገናል ማለት ሳይሆን ምን ነው የምናየው ከዚህ እስከዚህ ምን ያክል እንሄድ ነው ሁለት ዩኒት እንሄድ ነው። ስለዚህ ሁለት ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢንሄል አድርገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በምንደርስበት ጊዜ ፎር ኤክስሃሌሽን ዜር ኢዝ ኖ ኤክስሄልድ የሆነ ቮሊዩም የለም ማለት ነው። ፎር ኢንሃሌሽን ግን 6 ሊትርስ ኦፍ ቮሊዩም ሃዝ ቢን ኢንሄልድ ሆኗል እንደማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ በምንሄድበት ጊዜ ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢንሄልድ እየጨመረ ይመጣል። ከዚህ ወደዚህ በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ ያን ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኤክስሄልድ እያደረግነው እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤክስፓይሬሽን we will consider the units from left to the right for inhalation ደግሞ from right to the left based on their ምን ያክል አማውንት ኦፍ ዩኒት ሂዷል የሚለውን በማየት ምን ያክል አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ሊትር ኢንሄል አድርጓል የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ዋይ አክሲስ ፍሎ ሬት ነው የሚገልጽልን በምን ያክል ፍጥነት ያንን ቮሊዩም ኤክስሄል እያደረግነው እንዳለ ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ስለዚህ it is positive on both sides above the x axis as well as below the x axis it is positive ነው because it is tells us ምን ያክል amount of air inhale or exhale አድርገናል ስለሆነ there is no negative value in the y axis የለም። ስለዚህ ለምሳሌ if our value 5 ሊትር per second ላይ ከሆነ ያለው 5 ሊትር per second flow rate አለ ማለት በዚህ ፍጥነት for 1 second inhale ወይም exhale ብናደርግ 5 ሊትር of gas 5 ሊትር of air either exhale or inhale እናደርጋለን። ለምሳሌ at some point ላይ 5 ሊትር per second ቢሆን our exhalation ይሄ ማለት በዚህ ቅጽበት በዚህ ፍጥነት 1 ሰከንድ ብንቆይ 5 ሊትር ኦፍ ኤር ፍሮም አወር ላንግ ኤክስሄል ማድረግ እንችላለን እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ ከተግባባን ይሄ ኖርማል ፍሎ ቮሊዩም ሪስፓራቶሪ ግራፍ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፍሎ ቮሊዩም ሪስፓራቶሪ ግራፍ ሪስፓራሜትሪ ግራፍን በምናይበት ጊዜ አወር ሜን ኤም ምን ያክል አማውንት ኦፍ ቮሊዩም በምን ያክል ፍጥነት እየሄደ እንደሆነ መረዳት ነው ዓላማችን። ስለዚህ ፍሎ ሬት ደግሞ ዲተርማይን የሚደረገው በሶስት ነገሮች ነው ብለናል። አንደኛው ኤርዌይ ሬዚስታንሱ ምንድነው ነው። ሁለተኛ ላንግ ሪኮይል ኤንድ ኮምፕላያንስ ኤቢሊቲዋ ምንድነው። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ነው ኢን አወር ላንግ ኮንቴን ያደረገው የሚለው ቮሊዩሙ በጨመረ ቁጥር ፕሬሸሩ ስለሚጨምር ፍጥነቱም ይጨምራል በሚለው ኮንሴፕት ማለት። ስለዚህ ኢን ኖርማል ፐርሰን ኢን ኖርማል ኢንዲቪዥዋል ኤርዌይ ሬዚስታንስ ኢዝ ኖርማል ነው። ስለዚህ ምንም አይነት it is about optimal it is about hemostatic ነው ብለን መግለጽ እንችላለን። ላንግ ሪኮይል ኤንድ ኮምፕላያንስ ኢዝ ኖርማል ቮሊዩም ኢንሄልድ ኢዝ ኦፕቲማል ነው። ስለዚህ there is no such increase or decrease የለም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ጊዜ የግራፋችን የሚመስለው ላይክ ዚስ ነው። እንዴት ነው? ስለዚህ ከዚህ ነው የምንጀምረው that we will inhale ማድረግ እንጀምራለን። as more gas inhale በምናደርግበት ጊዜ since our body ኢምፒቲ ነበረ ስለዚህ more inhale በምናደርግበት ጊዜ ፋስት እየሆነ ይመጣል። ከዛ ስሩ ታይም ፍጥነቱ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ at this ላይ peak ኢንስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት ይደርሳል። ማክሲመም ፍሎ ሬት ኢንሄል የምናደርግበት ይጨምራል። ስለዚህ ላንጋችን እየሞላ በሚመጣበት ጊዜ ግን ተጨማሪ አዲሽናል ኤር ኢንሄል የማድረግ ፍላጎቱ እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ ቮሊዩማችን ሪዲዩስ እየሆነ ይመጣል። ወይ ላንግ ኢዝ ማክሲመም ኢንሄል የሚያደርግበት ኢንስፓይራቶሪ ካፓሲቲ ፉል በምናደርግበት ጊዜ there will be no additional ምን አይኖርም inhalation አይኖርም። ስለዚህ our graph will be returned to back zero. So at this level we have been inhaled 6 volumes of air inhale አድርገናል። ስለዚህ ላንግ ኢትስ ማክሲመም ኢንፊልትሬሽን ሬት ነው። ስለዚህ በጣም ላንጋችን ፉሊ ኤር ሆኗል። በጣም አዲሽናል 6 ቮሊዩም ኦፍ ሊትር ኢንሄል አድርጓል ማለት ነው። አፍተርዋርድ ዘ ኔክስት የሚሆነው ምንድነው? ኤክስሃሌሽን ነው የሚኖረው ወይም ኤክስፓይሬሽን ብለን የምንጠራው ሲሆን አፍተር ዚስ ታይም there is no airway obstruction የለም። ስለዚህ ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። but there is huge pressure አለ in the lung that 6 volume of liter have been added ተደርጓል። በጣም infiltrated ሆኗል። there is normal lung recoil or elastic ability ያላት። ስለዚህ at this time በጣም high pressure ስላለ it maximum flow rate ትደርሳለች። its peak maximum flow rate ትደርሳለች ማለት ነው። afterwards since air exhale እየተደረገ በመጣበት ጊዜ የላንግ pressure እየቀነሰ ላንግ ሪኮይሏ እየቀነሰ ምን ይመጣል? ፍሎ ሬቱ እየቀነሰ ይመጣና ላስትሊ we will inhale all of the air that we inhale ያደረግነውን ኤር በሙሉ ጨርሰን back to the normal condition እንመለሳለን። ከዛ በኋላ አሁንም እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄን በምናይበት ጊዜ ግን ይሄ ኦልዌይስ የሚከናወነው as forced vital capacity ነው። ማክሲመም ኢንስፓይሬሽን ካደረግን በኋላ ማክሲመም ኤክስፓይሬሽን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ ግራፍ የሚወሰደው after we inhale the maximum amount of air and then vital capacity ብለን የምንጠራው ነው። that is the maximum amount of air that has been exhaled after deep inspiration ብለን የምንገልጸው ነው። ስለዚህ ሬቱ በዚህ ልክ ይሄድልናል ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋችን እንደዚህ አይነት ይመስለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ ተርሚኖሎጂዎች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ
እዚህ ጋር ፒክ ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት ብለን እንጠራለን፣ ወይም በሌላ አነጋገር ፒክ ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ሬት ብለን እንጠራለን። ኢት ኢዝ ዘ ማክሲመም ፍሎ ሬት ዛት ጌት ዚስ ነው። ስለዚህ የማክሲመም በጣም ከፍተኛ ቮሊዩም ኦፍ ኤር በከፍተኛ ፍጥነት የምናገኘው አዘ ስታርት ኦፍ ኤክስፓይሬሽን። ልክ ኤክስፓየር ማድረግ በሚጨምርበት ጊዜ ኤር በጣም በፍጥነት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ፍሎ ሬቱ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ላንግ ፕሬሸሩ በጣም የታመቀ ስለሚሆን ማለት ነው። አፍተርዋርድ ፕሬሸሩ ኢን ዘ ላንግ እየቀነሰ ቮሊዩም እየቀነሰ ኖርማል ኮንዲሽን ይመጣል። ምን ይመጣል? ስፒዱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫልዩ ብለን የምንጠራው ደግሞ ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት አት 25%። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 25% ኦፍ ኢንሄል ያደረግነውን ጋዝ ሪሙቭ ካደረግነው በኋላ ያለችዋ ቅጽበታዊ ፍጥነት ምንድናት ነው? ወይም ምንድነው? ኢት ኢዝ ዘ ፍሎ ሬት ኦፍ ኤር አፍተር 25% ኦፍ ዘ ጋዝ ዊ ኢንሄል ኤክስሄል ከተደረገ በኋላ ነው። ወይም ምንድነው? ኢንሄል ካደረግነው አማውንት ኦፍ ጋዝ 25%ቱን ኤክስሄል ካደረግን በኋላ የሚኖረን ፍጥነት ምን ተብሎ ይጠራል? ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት ብለን መግለጽ እንችላለን። በሌላ አነጋገር ደግሞ ኢትስ ኤግዛክትሊ ሲሚላር ዊዝ ዛት ኦፍ ማክሲመም ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት አት 25 ማክሲመም ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት አት 75 ዲግሪስ አት 75% ብለን ብንጠራውም ያስኬዳል። ይሄኛው ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? ኢንሄል ካደረግነው ጋዝ ውስጥ 75%ቱ ኤክስሄል ለመደረግ ቀርቶ ወይም 75%ቱ እያለ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ፍሎ ሬት ነበረን የሚለው ነው የሚገልጸው። ስለዚህ ፍሎ ሬት ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት አት 50% ማለትም ደግሞ ወይም 50% ኦፍ ኢንሄል ያደረግነውን ጋዝ ሪሙቭ ካደረግን በኋላ ያለን ፍሎ ሬት ያለን ዘ ኤር ስፒድ ምን ያክል ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተርሚኖሎጂ ልክ እንደዛም ደግሞ ፎርስድ ኢንስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት ማለት አፍተር ዘ ፍሎ ሬት ኦፍ ጋዝ አፍተር ዊ ኢንስፓየር 25% ኦፍ አወር ማክሲመም ኢንስፓይራቶሪ ካፓሲቲ እንደማለት ነው። ማክሲመም ኢንሄል ማድረግ ከምንችለው ውስጥ 25% ኢንሄል በምናደርግበት ጊዜ ዘ ፍሎ ሬቱ ምን ያክል ነው የሚለውን ይገልጽልናል። እነዚህ ነገሮች ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት ናቸው። ስለዚህ ይሄ ፓርት ምንድነው? ፎርስድ ቫይታል ካፓሲቲ ብለን የምንጠራው። ፎርስድ ቫይታል ካፓሲቲ ማለት ኢት ኢዝ ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ዊ ኢንሄል አፍተር ዲፕ ኢንስፓይሬሽን። አፍተር ዲፕ ኢንስፓይሬሽን ኢንሄል ልናደርገው የምንችለው ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ፎርስድ ቫይታል ካፓሲቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያሉት ሌቭሉ ምንድነው የሚሆነው? ሬዚዱዋል ቮሊዩም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ አባውት ኖርማል ፍሎ ቮሊዩም ከርቭ ነው። ስለዚህ ስለ ኖርማል ቮሊዩም ፍሎ ከርቭ እንደዚህ ካወቅን የስፓይሮሜትሪ ዋና ፈንክሽኑ ምንድን ነው? ኦብስትሪክቲቭ እና ሪስትሪክቲቭ ላንግ ዲስኦርደሮችን ቤዝድ ኦን በምናገኘው ዳታ ምን ማድረግ ነው? መለየት ነው፣ ዲስቲንጉሽ ማድረግ ነው። ስለዚህ ኦብስትሪክቲቭ ኤንድ ሪስትሪክቲቭ ምን አለ ብለን መግለጽ እንችላለን? ላንግ ዲስኦርደር አለ። ስለዚህ ምንድን ነው ሪስትሪክቲቭ ኦብስትሪክቲቭ የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ስለዚህ ኦብስትሪክሽን ማለት ልክ ከስሙ እንደምንረዳው ዌን ዘ ኤርዌይዝ ኦብስትራክትድ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ኤዘር ዱ ቱ ኤክሰሲቭ ሙኮሳል ሰክሬሽን ኦር ዱ ቱ ሳም ፍሉድ አስፓይሬሽን ኦር ዱ ቱ መስኩላር ኮንትራክሽን ዌን ዘ ኤርዌይዝ ኦብስትራክትድ በሚሆንበት ጊዜ ኦብስትራክቲቭ ላንግ ዲስኦርደር ብለን እንጠራዋለን። ዌን ዘ ኤርዌይዝ ኦብስትራክትድ በሚሆንበት ጊዜ አወር ፕሮብሌም ምንድን ነው? ኤክስሃሌሽን ነው። ኤክስሄል ማድረግ አንችልም። ቢኮዝ ኤክስሃሌሽን ማድረግ አንችልም። ቢኮዝ ኤርዌይ ኦብስትራክት ስለሆነ ከላንግ ኤር ፑሽ ለማድረግ ኢት ሪኳየር ማች አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሶ ዊ ኦልዌይስ ደን ፎርስድ ኤክስፓይሬሽን ነው የምናደርገው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኦብስትራክሽን ስላለ ፍሎ ሬታችን በጣም ሪዲዩስ ቢሆነ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ኮንዲሽኖች ላይክ ኢንፊዚማ ብለን በምንጠራበት ጊዜ አውርት ዛት ኢዝ ያየውን አልቪዮላር ዳክት ዳሜጅድ በሚሆኑበት ጊዜ ኢንፊዚማ ብለን እንጠራዋለን። ክሮኒክ ብሮንካይተስ ዜር ኢዝ ኢንፍላሜሽን ዘ ብሮንኪያል ወል በሚኖርበት ጊዜ አስማ ዛት ኢዝ ያየው ነው። መስኩላር ኮንትራክሽን ሃይፐርሴንሲቲቪቲ በሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ላንግ ካፓሲቲ ማለት ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ዊ ካን ኮንቴን ኢን አወር ላንግ ነው። ስለዚህ በምን መንገድ አፌክት አልሆነም። ቢኮዝ ዜር ኢዝ ኖ ዳሜጅ ኢን ዘ ላንግ ዜር ኢዝ ኖ ዳሜጅ ኢን ዘ ላንግ ሪኮይል ኤንድ ኮምፕላያንሲቢሊቲ። ስለዚህ ቶታል ላንግ ካፓሲቲ ኖርማል ነው። ፎርስድ ቫይታል ካፓሲቲ ማለት ደግሞ ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ዊ ካን ኤክስሄል አፍተር ዲፕ ኢንስፓይሬሽን። ማክሲመም ኢንስፓየር ካደረግን በኋላ ማክሲመም ኦፍ ኤር ወደ ላንግ ካስገባን በኋላ ኤክስፓየር የምናደርገው አማውንት ፎርስድ ቫይታል ካፓሲቲ ብለን እንጠራዋለን። ኢቨን ኢፍ ኤርዌይ ኦብስትራክትድ ቢሆንም ግን አየር ማስወጣት አልተከለከልም። ስለዚህ ሎንገር ፔሪድ ኦፍ ታይም ወስዶ ያ ጋዝ ኤክስሄል ይደረጋል። ስለዚህ የምናስወጣ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤርም አፌክት አልተደረገም። የሚሆነው ምንድን ነው?
የሚወጣበት ሬት ግን ኢት ኢዝ አፌክትድ ሆኗል። የሚወጣበት ፍሎ ሬት ግን በጣም ሪዲዩስድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ቮሊዩም አት 1 ሰከንድ ማለት በአንድ ሰከንድ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ኤር ሪሙቭ እናደርጋለን፣ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ኤር ነው ሪሙቭ የምናደርገው። ይሄ ግን ሰቪርሊ ኮምፕሮማይዝድ ሆኗል ዱ ቱ ኤርዌይ ኦብስትራክሽን። አየር ከላንግ ወደ አትሞስፌር የሚወጣበት ሬት ፍጥነት በጣም ሪዲዩስ ነው። ቢኮዝ ዜር ኢዝ ማች ኦብስትራክሽን ማች ባሪየር ስላለ ማለት። ስለዚህ በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ የምናደርገው ቮሊዩም በጣም ሪዲዩስድ የሆነ ነው። ስለዚህ ዲስ ግሬትሊ ምን አድርጓል ማለት ነው፣ ሪዲዩስድ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ዜር ኢዝ እንትን አለ ሬሽዮ አለ ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ቮሊዩም አት 1 ሰከንድ ኦቨር ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ብለን እንጠራለን። ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ኢዝ ኖርማል ነው። ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ካን ኤክስሄል አፍተር ዲፕ ኢንስፓይሬሽን ነው። ኢት ኢዝ ኖርማል ነው በት due to obstructive disorders there is much barrier in the airway canal so that the flow rate of air from lung to atmosphere is highly compromised ሆኗል። አየር ከሰውነታችን ወይም ከላንጋችን ወደ አትሞስፌር ለመድረስ በኤርዌይ ካናል ነው የሚያልፈው። ይሄ ኤርዌይ ካናል ኦብስትሪክትድ በሚሆንበት ጊዜ የአየር ወደ ውጭ የሚወጣበት ሬት በጣም ስለሚቀንስ በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ የምናደርገው አማውንት ኦፍ ኤር በጣም ሪዲዩስድ ይሆናል። ስለዚህ ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ቮሊዩም ማለት አጠቃላይ ኢንሄል ካደረግነው ጋዝ ውስጥ ምን ያክል አማውንቱን ነው በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ የምናደርገው ነው። አንደር ኖርማል ኮንዲሽን ዚስ ኢዝ አራውንድ 0.8 ነው። ስለዚህ 80% ኦፍ የሚሆነውን ኢንሄል ካደረግነው ጋዙ 80%ቱን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሪሙቭ እናደርጋለን። በት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኦብስትራክቲቭ ዲስኦርደር በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ የሚያደርጉት ማች ሪዲዩስድ አማውንት ላይክ 40% ኦር 50% ሊሆን ይችላል ሪሙቭ ሊያደርጉት የሚችሉት ማለት። ስለዚህ ጊዜ ክሊር ማርከር ነው። ይሄን የምናየው በቮሊዩም ታይም ስፓይሮሜትሪ ግራፍ ሲሆን አንደር ኖርማል ኮንዲሽን ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ኢንሄል ካደረግን በኋላ ኤር ኤክስሄል እናደርግና we will reach in the our tidal volume ላይ ሪች እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ኖርማል ብሪዚንግ እንጀምራለን ማለት ነው። ይሄንኛው ግን እዚህ ኖርማል ታይዳል ቮሊዩም ላይ ሪች ለማድረግ it require very long period of time ነው የሚጠይቀው because airway obstructed ስለሆነ ያንን ጋዝ ኤክስሄል ለማድረግ ያንን ቮሊዩም አማውንት ኦፍ ጋዝ ኤክስሄል ለማድረግ it require very long period of time ይጠይቀዋል። ስለዚህ ሌትስ ሴይ ዚስ ኢዝ 1 ሰከንድ ነው ብለን በአንድ ሰከንድ ኖርማሊ about 80%ቱን ሪሙቭ እናደርጋለን ኢንሄል ካደረግነው ውስጥ። ይሄንኛው ግን up to 25 or 30 ነው ኤክስሄል የሚያደርገው ማለት ነው። ኦብስትሪክቲቭ ኢዝ ላይክ ዛት። ሪስትሪክቲቭ ላንግ ዲስኦርደር በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሪስትሪክቲቭ ዘ ላንግ ኮምፕላያንስ ኤቢሊቲ ኢዝ ማች ኮምፕሮማይዝድ ሆኗል። ላንግ ኮምፕላያንስ ማለት ዘ ኤክስቴንት ኦፍ ዘ ላንግ ቱ ስትረች ቤዝድ ኦን ዘ ትራንስፕሉሞናሪ ቼንጅ ሲሆን ዲፔንዲንግ ኦን ትራንስፕሉሞናሪ ቼንጅ ዘ ላንግ ስትረች ታደርጋለች። ስትረች የምታደርግበት ካፓሲቲ ላንግ ኮምፕላያንስ ብለን የምንጠራ ሲሆን ኢን ዘ ሪስትሪክቲቭ ላንግ ፑልሞናሪ ዲስኦርደርስ ዚስ ላንግ ኮምፕላያንስ ወይም ዘ ላንግ ስትረች የማድረግ ኤቢሊቲዋ በጣም ምኗል ኮምፕሮማይዝድ ሆኗል። ስለዚህ ላንግ ስትረች ማድረግ አትችልም ማለትም ኢንሄል ማድረግ አትችልም። ቢኮዝ ምን ጊዜም ኤር ከአትሞስፌር ወደ ላንግ የሚገባው ወይም ዘ ላንግ ስትረች አድርጋ ቮሊዩምን በሚጨምርበት ጊዜ እና ፕሬሸር ግራዲየንት በሚፈጠርበት ጊዜ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ ዘ ዲክሪስ ቶታል ካፓሲቲ አለ። ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ዘ ላንግ ካን ኢንሄል ማድረግ የምትችለው አማውንት ኦፍ ኤር በጣም ኮምፕሮማይዝድ ሆኗል። ቢኮዝ ላንግ ስትረች ማድረግ ስለማትችል ማለት ነው። ይሄ የሚኦከር የሚያደርገው ስፔሲፊካሊ ዌን ዜር ኢዝ ፊብሮሲስ ላንግ በሚኖርበት ጊዜ ዌን ዜር ኢዝ ፑልሞናሪ ኢዴማ በሚኖርበት እና ኤክስፓንድ ማድረግ እንዳትችል ፊዚካሊ ኢንሂቢተሪ አክት ፊዚካሊ ኢንሂቢት በሚያደርግበት ጊዜ ላይክ ፊብሮሲስ ቸስት ዎል ኒውሮሙስኩላር ዲስኦርደር በሚኖርበት ጊዜ አሁንም ላንግ ማድረግ አትችልም፣ ስትረች ማድረግ ወይም ኤክስፓንድ ማድረግ አትችልም። በዚህ ጊዜ ሪስትሪክቲቭ ፑልሞናሪ ዲስኦርደር ብለን እንጠራዋለን። ቶታል ላንግ ካፓሲቲ ማለት ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ኢንሄል ማድረግ የምንችለው ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ሲሆን ላንግ ደግሞ አሁን ኤክስፓንድ ማድረግ ስለማትችል ቶታል ላንግ ካፓሲቲዋ በጣም ሪዲዩስ ይሆናል። ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ዊ ካን ኤክስሄል አፍተር ዲፕ ኢንስፓይሬሽን ነው። ስለዚህ ዲፕ ኢንስፓይሬሽን ማድረግ አንችለውም ወይም ዲፕ ኢንስፓየር ብናደርግ ኢን ዘ ሪስትሪክቲቭ ዲስኦርደር በጣም ትንሽ አማውንት ኦፍ ኤር ነው ኢንሄል ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ኢንሃሌሽን ደግሞ ትንሽ ከሆነ ኤክስሃሌሽን ማለት ነው ምንድን ነው የሚሆነው ቲ ነው የሚሆነው ቢኮዝ ያላስገባነውን ከየትም ስለማናመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዲዩስድ ይሆናል ማለት ነው። ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ቮሊዩም አት 1 ሰከንድ በአንድ ሰከንድ የምናወጣት አማውንት አሁን ይሄ ነገር ምንድነው ሬሽዮ ነው። አጠቃላይ ካስገባነው ውስጥ ምን ያክል አማውንቱን በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ እናደርጋለን ነው። ስለዚህ ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ኢዝ ሪዲዩስድ ሆኗል። ግን ምንድነው ከአጠቃላይ ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ካስገባነው ውስጥ ምን ያክል አማውንቱን ነው ምን ያክል አማውንት ነው በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ የምናደርገው ስለሆነ ፎርስድ ኤክስፓይራቶሪ ቮሊዩም ፐር ፎርስድ ቫይታል ካፓሲቲ ኢት ኢዝ ኖርማል ነው። ሳምታይምስ ያው ምን ሊያደርግ ይችላል ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል። ለምን በለን
ለምን አንደኛ ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ኢዝ ኖርማል። ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ምን አድርጓል? ሪዲዩስድ አድርጓል። ስለዚህ ምንጊዜም ዲኖሚኔተሩ ሪዲዩስ በሚያደርግበት ጊዜ አጠቃላይ ቫልዩ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፎርስድ ኤክስፓራቶሪ ቮሊዩሙ ምንድነው? ኢት ኢዝ ሪላቲቭሊ ምንድነው ብለን መግለጽ እንችላለን? ኖርማል ነው። በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ የምናደርገው አማውንት ኦፍ ጋዝ ዛት ኢዝ ኖርማል ነው። ገብቶናል? ኖርማል ነው ስላችሁ እንዴት ነው? ዛኛው ላይ የቀነሰው ለምንድን ነው? ዜር ኢዝ ኦብስትራክሽን ስላለ ነው። ሪስትሪክቲቭ ፕሩልሞናሪ ዲስኦርደር ግን ምንም አይነት ኦብስትራክሽን የለም። ሁለተኛ ነገር ያስገባነው ኤር እናስወጣለን፣ ግን የምናስወጣው ለትንሽ አማውንት ኦፍ ሰከንድ ነው የሚሆነው እና መጨረሻ ላይ ኖርማል ቶሎ ነው ኖርማል ላይ የምንደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሪስትሪክቲቭ ላይ ምንድነው? ፎርስድ ኤክስፓራቶሪ ቮሊዩም አት ዋን በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ የምናደርገው ኤር ኖርማል ነው፣ ወይም ሳምታይምስ ስላይትሊ ሪዲዩስ ሊሆን ይችላል። ሬቱ ግን ከአጠቃላይ ካስገባነው ኤር ያስገባነው ኤር ትንሽ ነው ቢሆንም ከዛ ትንሽ ኤር ምን ያክሉን በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ አድርግ በምንልበት ጊዜ ኤዘር ኖርማል ሳምታይምስ ያውም ላርጅ ሊሆን ይችላል ቢኮዝ ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲ ሪዲዩስ ስላደረገ ማለት ነው። አሁን ይሄ ለመረዳት ይሄ ግራፍ ጥሩ ይገልጽናል። እንግዲህ ኢን ዘ ኦብስትራክቲቭ ኢንሃሌሽን ኖርማል ነው። ስለዚህ ማክሲመም ኤር ኢንሄል አድርገናል። ከዛ ኤክስሄል ያደረግነው አማውንት ኦፍ ቮሊዩም በጣም ላርጅ ነው፣ እያያችሁት ነው። ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ምን አድርገናል? ኤክስሄል አድርገናል። ሶ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ኤክስሄል ያደረግነው ፎርስድ ቪታል ካፓሲቲያችን በጣም ላርጀር ነው ማለት ነው። የዚህኛው ላይ ችግሩ ምንድነው? ኢት ኢዝ ቬሪ ስሎሊ ነው ይሄን ኤር ኤክስሄል ያደረገው ዲቱ ኦብስትራክትድ ኤር ወይ ማለት ነው። ሪስትሪክቲቭ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ሬቱ ምንድነው? ኢት ኢዝ ኖርማል ነው። ዛት ያየው ነው ኤክስሄል የምናደርግበት ሬት ኢት ኢዝ ሪላቲቭሊ ኖርማል። ዜር ኢዝ ኖ ሰች ዲፈረንስ የለም ዊዝ ኖርማል በት ዲፈረንሱ ምንድነው? ኤክስሄል የምናደርገው ጋዝ ኢት ኢዝ ቬሪ ቬሪ ናሮ ወይም በጣም ትንሽ አማውንት ኦፍ ኤር ነው ኤክስሄል የምናደርገው። ለምንድን ነው? ቢኮዝ ኢንሄል ያደረግነው ጋዝም በጣም ትንሽ ስለሆነ ላንግ ስትረች ማድረግ ስላልቻለች ትንሽ ኤር ነው ኢንሄል ያደረገችው፣ ትንሽ ኤር ነው በዛውም ልክ ኤክስሄል የምታደርገው። ስለዚህ ቶታል ኤክስሄል አድርጋ ታይላል ቮሊዩም ላይ የምትደርሰው አት ዚስ ቮሊዩም ኦፍ ኤር ላይ ነው ማለት ነው። ቮሊዩም ሪሙቭ ካደረገች በኋላ ነው። ስለዚህ ኢንሄል የምታደርገው አማውንቷ በጣም ቀንሷል፣ ኤክስሄል የምታደርገውም ትንሽ ነው። በት በአንድ ሰከንድ ሪሙቭ ያደረገችው አማውንት ግን ኢት ኢዝ ኤግዛክትሊ ሲሚላር ነው። ዛት ሲሚላር ያም ማች አማውንት ከኦብስትራክቲቭ ያም ላርጀር ነው የሚሆነው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኬዝ ሪስትሪክቲቭ ብለን እንጠራዋለን። ዋና ማየት ያለብን ሪስትሪክቲቭ ኬዝ ላንግ ስትረች ማድረግ አልቻለችም፣ ብዙ ኤር ማስገባት አትችልም ነው። ሪስትሪክቲቭ ግን ኢንሄል ብዙ ኤር ማስገባት ትችላለች፣ ግን ብዙ ኤር ማስወጣት አትችልም ኦብስትራክሽን ስላለ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ከተረዳን አሁን ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽናቸው እንዴት እንደሚሆን ደግሞ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኢዝ ሚልድ ኦብስትራክቲቭ ፕሩልሞናሪ ዲስኦርደር ብለን የምንጠራው አለ። ኦብስትራክቲቭ ፕሩልሞናሪ ዲስኦርደር ሚልድ ሊሆን ይችላል ኦር ሜቢ ደግሞ ሰቪር ሊሆን ይችላል። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሚልድ በሚሆንበት ጊዜ ኤርዌይ ሬዚስታንስ አለ። ይሄ ኤርዌይ ሬዚስታንስ ሚልድ ኦብስትራክሽን ነው ያለው። ስለዚህ ዜር ኢዝ ሚልድ ማይልድ ምን አለ? ኦብስትራክሽን አለ። ስለዚህ ይሄ ኦብስትራክሽን ኢት ኢዝ ላይክ ሞዴሬት የሆነ ኦብስትራክሽን ነው ያለው። ስለዚህ ኤርዌይ ኦብስትራክት በመሆኑ ምንድነው ችግር የሚመጣው ካልን አንደኛ ነገር አየር በዛ ለማለፍ ብዙ ባሪየር ስላለው አየር የሚያልፍበት ፍጥነት ወይም ፍሎ ሬቱ በጣም ሪዲዩስድ ያደርጋል። ስለዚህ በጣም ፍሎ ሬቱ ሪዲዩስ ስላደረገ ያስገባውን አማውንት ኦፍ ኤር ኤክስሄል እስክናደርግ ድረስ ኢት ቴክስ ሎንገር ታይም ይፈጅብናል፣ ያንን ሙሉ በሙሉ ኤክስሄል እንድናደርግ ማለት ነው። ኢን ሳም ኮንዲሽንስ ኢቭን ቶታሊ ኢንሄል ያደረግነውን እርሶ ኤክስሄል ማድረግ የማንችልበት ጊዜ ይኖራል። ሳም ኤር ሜቢ ትራፕድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዜር ሜቢ ኤር ትራፒንግ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ኤር ትራፒንግ አለ ማለት ደግሞ አየር የገባው አየር እየወጣ አይደለም። ስለዚህ ላንግዝ ሳማት ምንድነው ፉል እየሆነች ነው የምትመጣው። ስለዚህ አዲሽናል ኤር ኢንሄል የምታደርገው አማውንት እየቀነሰ ነው የሚመጣው ቢኮዝ ኦልሬዲ ኤር ኢንሳይድ ዘ ላንግ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉ ላይ ምን አይነት ኢፌክት ነው የሚኖረው ካልን አንደኛ ነገር ፍሎ ሬቱ ይቀንሳል። ስለዚህ ማክሲመም ፍሎ ሬት ማክሲመም ፒክ ኤክስፓራቶሪ ፍሎ ሬት በጣም ሪዲዩስድ ያደርጋል። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው the maximum peak expiratory flow rate is greatly reduced ያደርጋል from that of the normal። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮንኬቭ ሼፕ ይኖራታል። ለምንድነው? ፍሎ ሬቱ በጣም እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ስፔሲፊካሊ ደግሞ ፕሬሸር እየቀነሰ የሚመጣበት ጊዜ ፍሎ ሬቱ በጣም ኢቭን እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ፍሎ ሬት ቮሊዩሙ ኤክስሄል እያደረግን በሚመጣበት ጊዜ የላንግ ፕሬሸር ስለሚቀንስ ኢቭን ከመጀመሪያው በጣም እየቀነሰ ይመጣል። ምናችን ፍሎ ሬታችን በጣም እየወረደ ይመጣል ማለት። በዚህ ምክንያት ሳም ኮንኬቭ ሼፕ አላት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ስለዚህ እንደዛ ይኖራታል። ስለዚህ እዚህ ጋር ትደርሳለች ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? ኢንሃሌሽን አፌክት አልተደረገም ብለናል ኦብስትሬሽን ላይ። ታዲያ ለምንድነው ዘ አማውንት ኢንሄል የምናደርግበት ፍሎ ሬት እየቀነሰ የመጣው ካልን ይሄን ያክል ዲፈረንስ የመጣው ለምንድን ነው? በኦብስትራክሽን ጊዜ ሳም ኤር ኢንሳይድ አወር ላንግ ትራፕድ ይሆናል ወይም የገባው ኤር
እዛው አልቪዮላችን ውስጥ ይቀራል፣ መውጣት አይችልም ቢኮዝ ኦፍ ኦብስትራክሽን ስላለ። ስለዚህ ኤር አለ ውስጥ፣ ስለዚህ ኤር አለ። ስለዚህ ኤር ኢንሄል የምናደርግበት ፍጥነት በጣም ይቀንሳል። ማለትም ላንግስ ኢዝ ሳምሃው ፓርሻሊ ፉል ይናል። ስለዚህ አዲሽናል ኤር ኢንሄል በምናደርግበት ጊዜ ኢንሄል የምናደርግበት ኳንቲቲ ይቀንሳል፣ አስዌላስ ደግሞ ፍጥነቱም ይቀንሳል። ቢኮዝ ዜር ኢዝ ኦልሬዲ ኤር አለ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፕሬሸሩ እየቀነሰ ስለሚመጣ ያየውን ኤር ኢንሄል የምናደርግበት ፍሎ ሬት ሪዲዩስ ይሆናል። በዚህ ምክንያት ሳም ዲቪዬሽን ይኖራል ማለት ነው። ላንግ ሪኮይል ኤንድ ኮምፕላያንስ ግን ኢትስ ምንድነው ኖርማል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ አባውት የኖርማል ግራፍ ነበረ። አሁን ሚድ ኦብስትራክሽን አለ። ስለዚህ ያስገባነውን ኤር ማስወጣት አንችልም፣ ወይም ማስወጣት እንዳንችል ብዙ ባሪየሮች አሉ። ያን ባሪየር ፓስ ማድረግ አለበት ኤር። ስለዚህ አየር የሚወጣበት ፍጥነት ይቀንሳል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወይም አየር ሪሙቭ እያደረግን በምንመጣበት ጊዜ ላንጋችን ላይ ያለውን ላንግ ፕሬሸር እየቀነሰ ስለሚመጣ ኢቨን ከመጀመሪያው በጣም የበለጠ ፍሎ ሬታችን ሪዲዩስድ እየሆነ ይመጣል። ቢኮዝ ዊ ሃቭ ሎስት ላንግ ፕሬሸር ሎስት እያደረግን ስለሚመጣ። ስለዚህ ኮንኬቭ ፊውቸር ይኖረዋል፣ ከዛ በኋላ ይገባል ማለት ነው። ግን ሁሉንም ኤር ሪሙቭ አናደርግም በአንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሳም ኤር ትራፕድ ኢንሳይድ አወር ኤር ስለሚቀር ኢንሄል የማድረግ ካፓሲታችንን በዛው ልክ ፍጥነቱ እየቀነሰ ይመጣል። ቢኮዝ ኦብስትራክሽን ኢዝ ፎር ኦል ኖት ኦንሊ ፎር ኤክስሃሌሽን ሳይሆን ኢንሄልም የምናደርግበትን ሬትን ደግሞ ግሬትሊ ሪዲዩስ ያደርገዋል ማለት ነው። ኢንሰንሰፊር ኦብስትራክቲቭ ፕulmonary ዲስኦርደር ኤርዌይ ሬዚስታንስ። ስለዚህ ኤርዌይ ሰቪርሊ ኦብስትራክትድ ሆኗል። በጣም ከፍተኛ በዘሪስ ሃይሊ ኦብስትራክትድ ሆኗል። ላንግ ሪኮይል ኮምፕላያንስ ኢት ኢዝ ኖርማል። ስለዚህ ስትረች ማድረግ ትችላለች፣ ኤር ማስገባት ትችላለች ማለት ነው። ቮሊዩም ሳይድ ዘ ላንግ ውስጥ ያለው ቮሊዩም ግን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ለምንድን ነው? ስሩ ሪስፓይሬሽን ኤር ወደ ሰውነታችን ውስጥ ይገባል። ከገባ በኋላ ግን ኤርዌይ ኦብስትራክትድ ስለሆነ ብዙ ኤር ከላንጋችን ማድረግ አንችልም፣ ማስወጣት አንችልም። ዊ ካንት ኤክስሄል ማች አማውንት ኦፍ ኤርን ፍሮም አወር ላንግ ስለማንችል ሳም አማውንት ኦፍ ኤር ዊል ቢ ትራፕድ ኢንሳይድ ዘ አልቪዮላይ ውስጥ ትራፕድ ይሆናል። ስለዚህ ላንግ ቮሊዩማችን እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ላንግ ታይዳል ቮሊዩማችን እየጨመረ ነው የሚመጣው። ለምንድን ነው? ኤር የገባው ኤር ሙሉ በሙሉ እየወጣ ስለሆነ የገባው ኤር እዛው አልቪዮላይ ውስጥ እየቀረ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ላንጋችን ስለዚህ ሳማው ፉል እየሆነች ነው የምትመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አዲሽናል ኢንስፓይሬሽን ለማድረግ ኤገር አትሆንም። አዲሽናል ኢንስፓይሬሽን በምናደርግበት ጊዜም ትንሽ አማውንት ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢንስፓየር አድርገን ላንግ ፉል ታይዳል ቮሊዩሟ ላይ ትደርሳለች፣ ወይም ፉል ኢንስፓይራቶሪ ካፓሲቲ ላይ ስለምንደርስ ኢንሄል የምናደርገው አማውንት ኦፍ ኤር ግሬትሊ ሪዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። ኤክስሃሌሽን ኦልሶ ሪዲዩስ ያደርጋል። ለምንድን ነው? ቢኮዝ ኤርዌይዝ ኦብስትራክትድ ሆኗል። ስለዚህ ያንን ጋዝ ኤርዌይ ኦብስትራክትድ ስለሆነ የሚያልፍበት መንገድ ስለተዘጋ ያንን ኤክስሃይል ለማድረግ አንችልም ወይም ይከብዳል። ስለዚህ ፍሎ ሬቱ በጣም ሪዲዩስ ይሆናል እና ደግሞ ያስገባነውን ያክልም ደግሞ ላናወጣ እንችላለን ማለት ነው። ኦን ግራፍ አንደኛ ሌፍት ኤክስ አክሲስ ሽፍት ይኖራል። ሌፍት ኤክስ አክሲስ ሽፍት ይኖራል ያልነው ይሄ ሽፍት የመጣው ለምንድን ነው ካልን ይሄ ሽፍት የመጣው ምክንያት ለምንድን ነው? ኢንሳይድ አወር ላንግ ዜር ኢዝ ኦብስትራክቲቭ ዲስኦርደር ስለሆነ የተፈጠረው በዚህ ኦብስትራክሽን አማካኝነት ካስገባነው ኤር በሙሉ መውጣት አይችልም። ስለዚህ ሳም ኦፍ ዘ ኤር ኢዝ ትራፕድ ኢንሳይድ አልቪዮላይ ስለሆነ ላንጊ ሳማው ፉል ናት። ስለዚህ ዘ ኔክስት ታይም ኢንሄል የምታደርገው ስሞል አማውንት ነው፣ ወይም ስሞል አማውንት ኦፍ ኤር ኢንሄል ካደረገች በኋላ ኢት ዊል ቢ ሪች ኢትስ ፉል ኢንስፓይራቶሪ ካፓሲቲ ላይ ሪች ታደርጋለች። ለምሳሌ ፎር ዘ ፈርስት ታይም 4 ጋዝ ኢንሄል አደረገች። ከዛ በኋላ ግን ኤክስሄል ስታደርግ ኦን ኤክስሄል ያደረገችው 4ቱን ነው። ለምንድነው? የቀረው 2 ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢት ሃዝ ቢን ትሬፕድ ኢንሳይድ ዘ አልቪዮላይ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ታይም ኢንሄል በምታደርግበት ጊዜ ኦልሞስት 4 ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢንሄል ካደረገች በኋላ ኢትስ ኢንስፓይራቶሪ ካፓሲቲ አቺቭ አድርጋለች። ስለዚህ ቢኮዝ ሳም ኤር ኢዝ ትሬፕድ ኢን ዘ አልቪዮላይ ኤንድ ዘ አልቪዮላይ ዘ ላንግ ሳም ኦፍ ፓርሻሊ ፉሊ ስለሆነች ኢንሄል የምታደርገው አማውንት ኦፍ ኤር ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሌፍት ዋርድ ምን ይኖራል? ሽፍት ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ሎ ፒክ ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት ይኖራል። የስ ምንም ጥርጥር የለውም። ለምንድን ነው ይሄ የሚኖረው? ቢኮዝ ኤርዌይ ኦብስትራክትድ ስለሆነና አየር በዛ ለማለፍ በጣም ብዙ ባሪየሮች ስላለበት የአየር ፍጥነቱ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ስሞል ኢንሃሌሽን ኤንድ ኤክስሃሌሽን ከርቭ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ሴሪስ ሌፍት ዋርድ ሽፍት አለ። የሌፍት ዋርድ ሽፍት የመጣው ላንግ ላይ ያየሆነው ኢንሄል ካደረግነው ኤር ሳም ኦፍ ዘ ኢንሄልድ ኤር ኢዝ ሪሜንስ ኢን ዘ አልቪዮላይ ስለሚያደርግ ላንግ ፓርሻሊ ፍሪ ስለምትሆን ኔክስት ታይም ኢንሄል የምታደርገው ሎ አማውንት ነው። ሎ አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢንሄል አድርጋ ኢንስፓይራቶሪ ካፓሲቲዋ ትደርሳለች። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢንሄል የምታደርገው አማውንት ይቀንሳል። ሁለተኛ ነገር ኤክስሃሌሽን የምታደርግበት ማክሲመም አማውንት ኦፍ ፍሎ ሬቱ ይቀንሳል። ቢኮዝ ኤርዌይዝ ኦብስትራክትድ ስለሆነ ዜር ኢዝ ማች ባሪየር ስላለ ፍሎ ሬቱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኦብስትራክቲቭ ሰቪር ኦብስትራክቲቭ ፕulmonary ዲስኦርደር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው።
In the case of respiratory pulmonary disorder, completely opposite that of obstructive ነው የሚሆነው። ኤርዌይ ሪስታንስ ኖርማል ዜር ኢዝ ኖ ኦብስትራክሽን የለም። አየር ቧንቧችን ሰላም ነው። ላንግ ሪኮይል ኢዝ ኖርማል ነው። ኢት ካን ኤክስሄል ማድረግ ትችላለች። በዘ ፕሮብሌም ኢን ዘ ላንግ ኮምፕላያንስ ላይ ነው ምን ያለው ፕሮብሌሙ ያለው። ይሄ ላንግ ኮምፕላያንስ ወይም ዘ ላንግ ኤክስትረስ የምታደርግበት ኤቢሊቲ ኢዝ ግሬትሊ ሪዲዩስ ዱ ቱ ሳም ፓቶሎጂካል ኮንዲሽንስ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ላንግ ስትረች ማድረግ አልቻለችም ማለት ደግሞ ላንግ ስትረች አላደረግችም ማለት ደግሞ ኤርን ምን ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ኢንሄል ማድረግ አትችልም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ኢንሄል ማድረግ የምትችለው ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኤር ወይም ቶታል ላንግ ካፓሲቲ ብለን የምንጠራው ግሬትሊ ምን ያደርጋል ሪዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ ላንግ ኢንሄል የምታደርግበት ሬት በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ኢንሄልድ ኢዝ ቬሪ ሎው ነው። ስለዚህ አሁንም ሌፍት ሽፍት እናደርጋለን። ለምንድነው ማክሲመም ቮሊዩም ኦፍ ኤር ኢንሄል የምታደርገው በጣም ዝቅተኛ ነው። ኢንሄል የምናደርገው መጠን ደግሞ ከቀነሰ ኤክስሄል የምናደርገው መጠን ይቀንሳል። ቢኮዝ ያላስገባነውን ስለማናስወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፍ ላይ በምናይበት ጊዜ ላይክሲስ ነው የሚኖረው ግራፋችን ምንድነው ልክ እንደ ሰቪር እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚኖረው ምንድነው ስለዚህ ኢንሄል የምናደርገው መጠን ከ2 እስከ 0 ነው። ስለዚህ ኢትስ አባውት የየነው 2 ቮሊዩም ኦፍ ሊትር ነው ኢንሄል እያደረግን ያለነው ፎር ዚስ ግራፍ ማለት ነው። ቢኮዝ ለምንድነው ኢንሃሌሽን ኢንሄል የምናደርገው አማውንት ኦፍ ኤር የቀነሰው ቢኮዝ ላንግ ስትረች ማድረግ ስለማትችል ነው። ስለዚህ ኢንሄል ያደረግነው 2 ቮሊዩም ኦፍ ኤር ስለሆነ ማክሲመም ኤክስሄል ልናደርገው የምንችለውም ደግሞ ምንድነው 2 ቮሊዩም ኦፍ ኤር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜር ኢዝ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሪስትሪክቲቭ ፑልሞናሪ ዲስኦርደር ዘ ቤዚክ ግራፍ ኢዝ ዚስ ነው። ዛትስ ምንድነው ዜር ኢዝ ሪዲዩስድ የሆነ ኢንሄል የምናደርገው አማውንት ሪዲዩስድ አድርጓል ቢኮዝ ላንግ ስትረች ማድረግ ስለማትችል። በዘ ፒክ ኤክስፓራቶሪ ፍሎ ሬት ኢዝ ናት ማች ኮምፕሮማይዝድ አልሆነም ወይም አልቀነሰም። ለምንድነው ኤርዌይ ኖርማል ነው። ላንግ ሪኮይል ኢዝ በጣም ኖርማል ነው። ስለዚህ ጀስት የቀነሰው ላንግ ፕሬሸር ነው። ላንግ ፕሬሸር ደግሞ ሰች ኢፌክት አይኖረውም ቢኮዝ ላንግ ሪኮይሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኤርዌይዝ ኖርማል ስለሆነ ፍሎ ሬቱ ኢዝ ኖት ሰች ኮምፕሮማይዝድ አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሄል የምናደርግበት ፍሎ ሬት አስ ዌል አስ ኢንሄል የምናደርገው አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ኤር ግን በጣም ቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ሪካፕ ለማድረግ ኖርማል ሬት በምናደርግበት ጊዜ እንደዚህ ነው። ኢንሄል እናደርጋለን። ዚስ አማውንት ኦፍ ኤር ኢንሄል ካደረግን በኋላ ምንጊዜም ይሄ ፍሎ ቮሊዩም ሬት የሚለካው in the case of forced vital capacity ነው። that's about the ነው after deep inspiration የሚኖር forced maximum amount of expiration ነው የምናደርገው። ስለዚህ after deep inspiration ካደረግን በኋላ ይሄ ኢንስፓይሬሽን የምናደርግበት ፍሎ ሬት እየጨመረ ይመጣና as the volume of the lung volume of air inside the lung እየጨመረ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ፍሎ ሬታችን እየቀነሰ ይመጣል። ከዛ ማክሲመም ኢንሄል በምናደርግበት ጊዜ ታይም ላይ በጣም የሆነ ላንግ ፕሬሸር ስላለ ማክሲመም ፍሎ ሬት አቴንድ ይደረጋል። ከዛ በኋላ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኦብስትራክቲቭ ሲንስ ኤርዌይዝ ኦብስትራክትድ ስለሆነ ኤክስሄል የምናደርግበት መጠን ይቀንሳል። ስለዚህ ኤክስሃሌሽን ላይ ባርሽ ባሪየር ስላለ ኤር ፍሎ ሬት በጣም ሪዲዩስድ ያደርጋል። ስለዚህ ፒክ ፍሎ ሬት ሪዲዩስድ ያደርጋል። ግን አስ ላንጋችን በጣም ብዙ ኤር ኤክስሄል እያደረግን በሚመጣበት ጊዜ ኢቭን ላንግ ፕሬሸር ኦልሶ ሪዲዩስ ስለሚያደርግ አስ ታይም በጣም ፍሎ ሬቱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይቆማል። አዚስ ታይም የምናየው ነገር ዜር ኢዝ ኖ ቼንጅ ኢንሄል የምናደርግበት ካፓሲቲ ላይ ምንም አይነት ኢንሄል የለም ቢኮዝ ኢት ኢዝ ሚልድ ኦብስትራክቲቭ ስለሆነ ነው። ግን ዌን ዘ ኤርዌይዝ ሃይሊ ኦብስትራክትድ በሚሆንበት ጊዜ ኢንሃሌሽን አስ ዌል አስ ኤክስሃሌሽን ዊል ቢ አፌክትድ ይሆናል። ስለዚህ ኢንሄል የምናደርገው መጠንም ይቀንሳል ቢኮዝ ዘ ኤርዌይዝ ኦብስትራክትድ ኤንድ አስ ዌል አስ ላንጋችን ላይ ኤር ስለሚቀመጥ ሙሉን ማስወጣት ስለማንችልና ላንጋችን ላይ ኤር ስለሚቀመጥ ትንሽ የአማውንት ኦፍ ኤርን ኢንሄል ካደረግን በኋላ ቶታል ኢንስፓይራቶሪ ካፓሲቲያችን ላይ ስለምንደርስ አማውንት ኦፍ ኤር ዛት ኢንሄል የምናደርገው በጣም ይቀንሳል። ከዛ ፍሎ ሬቱም ይቀንሳል ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው። ኤክስሃሌሽን በምናይበት ጊዜ ደግሞ ኤክስሃሌ ለማድረግ ለኤርዌይ ኦብስትራክትድ ስለሆነ ኤክስሃሌሽን የምናደርግበት ሬት በጣም ኮምፕሮማይዝድ ይሆናል እና ፒክ ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት በጣም ግሬትሊ ሪዲዩስድ ያደርጋል። ዚስ ኮንጊቪቲስ ዛት ላንግ ፕሬሸር ሎስ በሚደረግበት ጊዜ ይመጣል። ሪስትሪክቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ላንግ ስትረች ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ኢንሄል የምናደርገው አማውንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ኤር ግሬትሊ ሪዲዩስድ ያደርጋል። ፍሎ ሬቱም ይቀንሳል። ግን ኤክስሃሌሽን ኢዝ ናት አፌክትድ ቢኮዝ ኤርዌይ ኢዝ ኖርማል ቢኮዝ ዘ ላንግስ ሪኮይል ኦር ኢላስቲክ ፎርስ ኢዝ ኖርማል ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ሳምሃው ላንግ ፕሬሸር ነው የቀነሰው። ያን ያክል ደግሞ ሰች ኢፌክት ስለማይኖረው ፒክ ኤክስፓይራቶሪ ፍሎ ሬት ኢዝ ኖት ሰች ዲፌክት አያደርግም። በት ስብዛት ኖርማል የሆነ ይኖረዋል ብለን መግለጽ እንችላለን። ኤክስሃሌሽን ይኖረዋል። ዜር ኢዝ ኖ ኮንኬቪቲ ኢን ዘ ሪስትሪክቲቭ የለም ቢኮዝ ኢት ኢዝ ላይክ ኖርማል ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ this is about the comparison. So thank you for being with us.